कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् कूजन्तं राम राम इति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् रामं भजे श्यामलम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृत मातरम। शुभ सायं सर्वेषां श्री रामनवमी पर्वणः हार्दिक शुभाशयाः। अद्य इदमिदानीं महर्षिणा वाल्मीकिना अस्माकं चित्तपटले चित्रितं रमणीयं चित्रं श्रीरामः भार्यया सह भ्रातृभिः सह अनन्तरं सुहृद्भिः सह परिवृतं चित्रम् अस्माकं चित्तपटले महर्षिणा वाल्मीकिना चित्रितम्। अत्र अस्माकं मालविकाग्निमित्रनाटके अग्निमित्रस्य चित्तपटले इदानीं भित्तिपटले यदासीत्, भित्तिः इत्युक्ते वाल् इत्युक्ते तत्र चित्रं यद् रचितं चित्रकारेण तत् चित्रम् इदानीं तस्य चित्ते तत् अस्ति, दृढम् अस्ति। तत् कदा मालविकां पश्यामि इति तस्य कौतुकम् अस्ति। अनन्तरं कुत्र before we start this, I wanted to, many of you have asked where to get this Malavikagnimitra text. In Google Books, if you type Malavikagnimitra, you will get that PDF. I think from 48th page. I think initially it will have English introduction and all. So if you want only the Devanagari script, you can take it from there. You can take a copy. You can even get it enlarged and then take a copy. When you get it photocopied, you can ask him to insert a few blank pages so that you can make notes wherever you want, whatever you want, you can write it down. So you can get it spirally bound also. So you can, last time Madhyama Vyayogasya Srinivasan Mahodayah Tathaiva Kritavan Asit. Saha Anantaram Darshitavan. So all of you can like it will be that Malavika's journey. You can have, it will be in your sweet memories. So that one. And before I start the actual drama, some of you have asked, some of you are confused about the characters. So adya prathamam kinchid uktva anantaram yataha
Anantaram Brahmaha na bhavet iti karanena. So the characters are not very confusing actually. And this Bakula, Valika, Nipunika, Chaturika, there are so many chaitis who are coming and going. So main characters, I'll just brief you about all the characters. And wherever you have to, I'll tell which are the main characters. Sutradharam Bhavantaha Jananteva. Sutradharaha is the stage manager. Pariparshvikaha, he is the actually assistant of Sutradhara. Then Raja, Vidisha Nagaryaha Raja Agnimitraha is the Raja. So Vidisha is the capital actually. Pataliputra, the western side capital is Vidisha. He has been ruling. Agnimitra is the king. Then Agnimitra has two queens. So Dharini Devi is the Pattamahishi, elderly. She is the first queen. Even by age, she is elderly. Even by her mannerisms, she is very, very dignified. Dharini tasya nama yatha suchyate sarvam dharati sa. She can bear everything. She can control everything. Anantaram Iravati iti dvitiya bharya. She is probably younger to Dharini. Her age falls in between Dharini and Malavika. And then comes our heroine Malavika, who is almost half the age of Agnimitra Raja. If he is nearing 40, our Malavika is 20 plus. That's very 20, 21 like that. And then we have Vidushaka. Actually, in Samskrita dramas, Vidushaka plays a very, very important role. He has been a very personal friend of the king. Court jester also, but main this thing is to help the king in all his, in everything, whatever problem he faces. With the Vidushaka will be, usually he is a Brahmana. Saha tadine uktavati bhojana priyaha. Many times his dialogues revolve around delicacies. So Vidushakasya nama Gautamaha. So Gautama or Vidushaka, don't confuse. It is one and the same. And then we have Amatyaha. His role is just Agnimitra mentions today. His name is Vahataka. Amatya is Amatyaha, Sachivaha, Mantri. These are all synonyms. He is Agnimitra's minister. His name is Vahataka. This is, you just in one line he addresses Vahataka to keep the army ready. That's all. He doesn't come in any other, he has no other role. Then we have these two dance masters, Haradatta and Ganadasa. Haradatta, probably he has been attached to the court and he has been there from some time. And then Ganadasa is also a dance master. And here he has been, both have been, they are said to be rivals. Rivals in the sense, both are equally qualified. Naturally, that competition will be there. And he has been specially appointed to train Malavika. So Haradatta, probably he is teaching Iravati, the second queen. And Ganadasa is teaching Malavika. And then we have Kanchuki. Kanchuka is the long coat that he wears. Kanchuki is the person who is always employed to safeguard the Antahpura. So his name is Maudgalya. Just remember, it's not a very main character, Kanchuki, Maudgalya. Then we have Sarasika, Vaitalika. These are all very, very, the characters that just come and go. That's all. And then we have lady characters, Malavika, I told Dharini and Iravati. Other than these, as a main character is Parivrajika. Parivrajika means a female ascetic, sannyasini. She happens to be Dharini's moral advisor. She has been, she has come to Dharini's Antahpura. She is in disguise actually. She is the sister of one minister, Sumati. So they were attacked while they were coming to Vidisha. They were attacked and she had to escape. She escaped. Her brother was killed. She escaped their assault, and then in a disguise of a sannyasin, she has come to Vidisha.
and she has been in Dharini's Antahpura. Probably she is also an elderly lady. Elderly means not old, maybe middle-aged, but she is very, very wise. So Dharini is very much impressed by her knowledge. So she has been her moral like counselor. Then we have Malavika, who has been presented to Dharini by Dharini's brother Veerasena. Malavika was coming with the minister and his sister towards Vidisha. Her Malavika's mother is Madhavasena. You can remember Malavika, Madhavasena. Both are brothers and sisters. And she has been like, nobody knows that she is a princess. She has been in Dharini's Antahpura, though not as a servant. She has been like, she is not given any high place there. She has been there, and Malavika, Dharini Devi is very much impressed by her looks, as well as somehow she feels that she is very skilled. So she appoints a dance teacher to train Malavika so that she can make everybody happy. And then we have Bakulavalika, Kaumudika, Jyotsnika, all these they come and go. They are all attendants of maidens of Dharini. And Nipunika, she also comes. She is a Cheti or servant of Iravati. Especially, she will report like a spy. Whatever happens, she will report to the younger queen. And now today's this thing in that Rajatantra, we come across certain characters. So Yajnasena is a king of Vidarbha. Vidarbha is one more province. Yajnasena has been ruling Vidarbha, and even his cousin Dayadaha, cousin brother Madhavasena is also, the kingdom has not been divided. That is why both of them are fighting probably. And now at this juncture, what has happened is Madhavasena has been imprisoned by Yajnasena. So Madhavasena actually, he wanted to take the support of Agnimitra, as Agnimitra was a very powerful king. Agnimitra's father Pushyamitra, he had outthroned the last emperor of Maurya Empire, Brihadratha. And his the Maurya Sachiva, he is also the minister of Yajnasena. Yajnasena also is looking after Vidarbha, which Madhavasena also wants. So Madhavasena, what he does is, he in political, it's all a political strategy. He wants to marry off his sister to Agnimitra so that he can get the help. So Agnimitra is a very powerful king. So he can get the support of Agnimitra, and they can, and later he can attack Yajnasena and he can rule Vidarbha. That was his plan probably. So he had sent his minister and minister's sister and Malavika towards Vidisha. This somehow, this news reached Yajnasena. He wanted to somehow spoil this plan of Madhavasena. So they were attacked, and that minister was brutally killed. His sister, she somehow ran away from that scene, and she got shelter in Dharini Devi's Antahpura. And Malavika was spotted by Veerasena, who was guarding the frontier fort. Veerasena, I told, he is Dharini's brother. So he saw this beautiful girl. Then he thought she is fit to be in a palace. Then he thought, let me hand over Malavika to Dharini Devi. So Veerasena is the brother of Dharini. Madhavasena is the brother of Malavika. Yajnasena, Madhavasena, both are rivals. Both are like Pandava Kauravas. They want to have the kingdom of Vidarbha all to themselves. And then we have other characters. Sumati is the minister. Dhruva Siddhi, he is also one character. Later, he doesn't come now. I think in 4th act he comes. He is a court physician, very specialist in toxicology. So he comes later. I think that's all. If you remember, mainly Yajnasena and Madhavasena, they are rivals. So both of them, now what has happened is,
that Maurya Sachiva, Yajnasena's minister, has been imprisoned by Agnimitra. Madhavasena has been imprisoned by Yajnasena. So this is the scene so far that has happened. Astu adya atra vadati Bakulavalika dharinyaha sandesham shravayati Ganadasaya kathamasti bhavatah shishya kimapi na ati na klishyati khalu sarvam upadesham granhati va iti सः अत्यन्तं सन्तोषेण शिष्यायाः प्रशंसां करोति यद्यत् प्रयोगविषये भाविकम् उपदिश्यते मया तस्यै तत्तद् विशेषकरणात् प्रत्युपदिशतीव मे बाला. It's as if she improvises and she in turn she is teaching me इति सः प्रशंसां करोति. बकुलावलिका आत्मगतं सा चिन्तयति Atikramantim Iravatim Prekshe. That means she excels or surpasses Iravati. Iravati probably till Malavika's arrival, Saeva Atyanta Parinata Nartaki Syat. Idanim tu Malavika Agatavati, Sa Prayaha Garvita Api Syat. Ataha Yesha Bakulavalika Evam Chintayati. Oho, Idanim Malavika Atyanta तीक्ष्णमति अस्ति खलु अतः प्रायः सा इरावतीम् अपि अतिशयते तस्याः कला इतोपि अतिशयवती इति चिन्तयति. सा गणदासम् आचार्यम् अभिनन्दति. कृतार्था इदानीं वः शिष्या निश्चयेन धन्या युष्माकं शिष्या यस्यां गुरुजनः एवं तुष्यति यस्यां शिष्यायां गुरुजनस्य एतादृशी प्रीतिः श्लाघावचनानि सन्ति सत्यं सा धन्या एव इति सा वदति. अनन्तरं गणदासस्य कुतूहलः कथं मालविका अस्मिन् अन्तःपुरे अस्ति किञ्चित् तस्याः विषये ज्ञातुम् इच्छति. अतः तां पृच्छति भद्रे तद्विधानाम् असुलभत्वात् पृच्छामि. तद्विधानां तादृशीम् इति असुलभत्वात् सर्वत्र तादृश्यः नर्तक्यः तादृश्यः चतुराः शिष्याः न भवन्ति अतः पृच्छामि. कुतो देव्याः तत् पात्रम् आनीतं. तत् पात्रम् इत्युक्ते वर्दी सच अ वर्दी पर्सन. कुतः from where did he find देव्याः तत् पात्रम् आनीतम् इति गणदासः पृच्छति. तदा सा वदति बकुलावलिका अस्ति देव्याः वर्णावरो भ्राता वीरसेनो नाम स भर्त्रा अन्तपाल दुर्गे नर्मदा तीरे स्थापितः तेन शिल्पाधिकारे योग्या इयं दारिका इति भगिन्या उपायनं प्रेषिता. सा तस्याः एतत् पूर्वतन एतद् वदति वृत्तान्तं. वर्णावरः भ्राता किञ्चित् सः अन्यस्यां स्त्रियां जातः पितरि तद् भ्राता एव वीरसेनः नाम. सः भर्त्रा इत्युक्ते अग्निमित्रेण अन्तपालदुर्गे दुर्गः तत्र सीमा प्रदेशे आसीत् नर्मदा तीरे. तत्र अग्निमित्रेण सह तत्र दायित्वं he had been given the responsibility to guard that. तेन शिल्पाधिकारे योग्या इयं दारिका. शिल्पम् इत्युक्ते किं कलाः ललितकलाः तेषु एतस्याः तत् शिक्षितुम् एतस्याः अधिकारः अस्ति योग्या इति दारिका कन्या भगिन्या उपायनं प्रेषिता. she was gifted to उपायन रूपेण. वीरसेनः धारिणी देव्यै मालविकां समर्पयति. गणदासः चिन्तयति आकृति प्रत्ययाद् एनाम् अनूनवस्तुकां संभावयामि. आकृति प्रत्ययः पुनः कालिदासः एतम् एव पदम् उपयोगं करोति. आकृतिः इत्युक्ते केवलं शरीरस्य एतन्न लावण्यादि केवलं सौन्दर्यं न अन्तःसत्त्वं भवति खलु लावण्यम् इति.
तदपि अस्ति आकृति प्रत्ययात् एतस्याः सौन्दर्य लावण्ययोः मेलनात् एतां मालविकाम् अनूनवस्तुकां नूनवस्तुका इत्युक्ते of a less standard nuna, it's two negatives, it makes very positive, that means kulinam atyant ananyamiti ananyam sambhavayami chintayami मनसि एवं चिन्तयति निश्चयेन सा सामान्या तु भवितुं न शक्यते एवं किमपि तस्याः पूर्वतन चरितं स्यात् सा तु सामान्य कुले जाता न इति प्रकाशम् उच्चैः मया भद्रे यशस्विना भवितव्यम् इत्युक्ते सः चिन्तयति मया इत्युक्ते एतद् all these are very beautiful idiomatic expressions, very they are used in dramas often. If you read Kalidasa's 3 dramas, like you will come across certain words they are repeated in this Vikrama Urvashi and even in Abhigyana Shakuntalam. You literally word by word, if you take the meaning, it won't give that much, that essence. They have to be taken as it is. So he is telling Maya Bhadre Yashasvina Bhavitavyam ityukte Satchishya Yesha Malavika Yetam Prapya Aham Kirtiman Bhavami iti Maya Bhadre iti tam uddishya vadati Bakulawalikam Bhadre Maya Yashasvina Bhavitavyam Etadrishim Shishyam Prapya Aham Nishchayena Kirtiman Bhavami iti किमर्थमिति कारणं वदति सः पश्य पात्रविशेषन्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्ताफलतां पयोदस्य पात्रविशेषन्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पम् आधातुः जलम् इव समुद्रशुक्तौ मुक्ताफलतां पयोदस्य तत् अन्वयं वदामि आधातुः पात्रविशेषन्यस्तं प्रथमपदम् आधातुः पात्रविशेषन्यस्तं शिल्पं गुणान्तरं व्रजति पुनरेकवारं वदामि आधातुः पात्रविशेषन्यस्तं शिल्पं गुणान्तरं व्रजति तस्य उपमा कथम् इति वदति पयोदस्य समुद्रशुक्तौ पुनः न्यस्तम् इति द्वितीयपादे अपि योजनीयं put it in the brackets if you want पयोदस्य समुद्रशुक्तौ न्यस्तं जलं मुक्ताफलताम् इव द्वितीयपादं पुनः वदामि पयोदस्य समुद्रशुक्तौ न्यस्तं जलं मुक्ताफलताम् इव सः एकम् अत्युत्तम उदाहरणं वदति तत्र मुक्ता we had सुभाषित निधि वेबिनार समये सत्संगस्य विषये यदा उक्तवती तदा स्वात्यां सागर शुक्ति संपुटगतं किं मुक्ता तद् भजते मुक्ता इव तद् भवति इति जलं जलस्य प्रयाणं तत्र अतः तत् वदति स्वाति नक्षत्रे यत् जलं पयोदः इत्युक्ते मेघः मेघस्य जलं यदा स्वाति नक्षत्रे शुक्तौ in the oyster shell यत् पतति तद् जलं न भवति तद् मुक्ता एव भवति it becomes a pearl इति अस्ति तद् so many I have read in so many places but some deny the fact but many agree and now they are inducing rain water like drops into those oyster shells and these are actually synthetic pearl. They are making pearls in an artificial way
But actually they say mukta, the true value of a pearl depends on how it is made and all that. And sarvam na bhavati, ata eva tasya mulyamapi atyadikam bhavati. Sa tam udaharanam atra vadati. Adhatuhu patra vishesha nyastam shilpam. Adhata ityukte kaha? Upadeshta. Ityukte guruhu iti. Adhatuhu upadeshtuhu atava guroho acharyasya पात्र विशेष न्यस्तम पात्र विशेषे न्यस्तम इति तत्र पात्र विशेषम इत्युक्ते किम वेरी वेरी स्पेशल इन अ वेरी स्किल्ड पर्सन न्यस्तम यत् यत् पाठितं शिक्षितं शिल्पम इत्युक्ते कला गुणान्तरं व्रजति तत् किं भवति गुणविशेषं प्राप्नोति गुरुः यत् पाठयति तद् सत् शिष्या यदि अस्ति सा तां विद्यां प्राप्य यत् तद् विद्याम् अतिशयेन सा पुनः पूर्वम् आसीत् खलु प्रत्युपदिशति इति अतः एषः वदति उपदेष्टुः पात्रविशेषन्यस्तं शिल्पं गुणान्तरं व्रजति इत्युक्ते गुणविशेषम् इतोपि अधिक विशिष्टं व्रजति इत्युक्ते प्राप्नोति कथमिव तस्य उदाहरणम् उपमा किं पयोदस्य जलं मेघस्य जलं समुद्रशुक्तौ शुक्तिः इत्युक्ते दट् आयस्टर् शेल् समुद्रशुक्तौ न्यस्तं यदा तत् पतितं मुक्ताफलताम् इव यथा जलं जलबिन्दुः मुक्ताफलतां मुक्ता एव भवति तथा योग्यशिष्यायां न्यस्ता कला अत्यन्तं विशेषं भवति अत्र अहम् एकं वक्तुम् इच्छामि अद्य एव व्योमसंस्थाद्वारा एव 9 दिनानि श्री वेदान्तदेशिकस्य महावीरवैभवम् अथवा रघुवीरगद्यस्य चाण्टिङ्ग् तस्य क्रमः कथं गद्यपाठः करणीयः इति मम शिष्य अहं तु केवलं वर्षत्रयं सा तु मातुः अनन्तलक्ष्म्याः शिष्या एव आबाल्यात् वर्षत्रये मम शिष्या अपि आसीत् किन्तु किमर्थम् एतद् विषयम् अत्र वक्तुम् इच्छामि इत्युक्ते वयं शिक्षकाणां बहवः छात्राः भवन्ति किन्तु सर्वे तादृशीम् आसक्तिं अग्रेपि न प्रकटयन्ति एषा तु मम अत्यन्तप्रिया शिष्या केवलं शालायाम् अत्यधिक अङ्कान् प्राप्तवती इति कारणेन न अहं बहु आरम्भदिनेभ्यः तस्याः एतत् कथं तस्याः आसक्तिः सर्वेषु विषयेषु इति पश्यन्ती एव अस्मि अहमपि छात्रा आसम् 9 दिनानि तस्याः रघुवीरगद्य पाठने अत्यन्तं समर्था सा एकस्याः शिक्षिकायाः अन्य सन्तोषदायक विषयः कः भवितुम् अर्हति इदानीं व्योमसंस्थायां सापि शिक्षिका अहमपि शिक्षिका वयं समानवेदिकायां स्मः मम तु अहं धन्यां भावयामि आत्मानम् अतः एतत् समुद्रशुक्तौ मुक्ताफलमिव इति यदा पठितवती अहं केवलं सा न अन्यः विद्याधरः अस्ति सः मध्यमव्यायोगे सः भीमस्य पात्रं कृतवान् एतादृशाः बहवः सन्ति मम शिष्याः किं गुरुस्थानम् अहं कदापि तथा न भावयामि यद् मया प्रीत्या पाठ्यते तत् तेपि स्वयं तथैव स्वीकुर्वन्ति इतोपि विशेषतया ते तस्य पुनः प्रतिबिम्बः कदाचित् इतोपि सुन्दरः भवति तथा तैः कृतम् अतः अहं तु धन्यां भावयामि तादृश उदाहरणमेव एषः गणदासः वदति अहं मम कार्यं कथम् इति वदति यथा मुक्ताफलतां जलबिन्दुः प्राप्नोति तथा एतस्यां यद् मया पाठितं तद् अत्यन्तं श्रेष्ठतां प्राप्नोति इति सः वदति इदानीं बकुलावलिका पृच्छति अथ को वः शिष्या
क्व इत्युक्ते कुत्र इति। वः युष्माकं, वः युष्मत् शब्दे भवति खलु, युष्माकं वः, तद् पदद्वयमस्ति तस्यैव। बकुलावलिका पृच्छति अथ, अस्तु अनन्तरं न दृश्यते खलु भवतः शिष्या, कुत्र अस्ति इति पृच्छति। गणदासः वदति इदानीमेव पञ्चाङ्गमभिनयम् उपदिश्य विश्रम्यतामित्यभिहिता दीर्घिकावलोकनगवाक्षगता प्रवातमासेवमाना तिष्ठति। अत्र सन्धयः सन्ति, मन्दं पुनरेकवारं सर्वं पृथक् कृत्वा पठामि, पृथक् पृथक् एव पठामि पदानि। इदानीम् एव पञ्चाङ्गम् अभिनयम् उपदिश्य विश्रम्यताम् इति अभिहिता दीर्घिकावलोकनगवाक्षगता, तत्र समासः दीर्घिकावलोकनगवाक्षगता प्रवातम् आसेवमाना तिष्ठति। सः वदति बहु कष्टसाध्यम् एतत् पञ्चाङ्गाभिनयम्। पञ्चाङ्गाभिनयम् इत्युक्ते कराभ्यां चरणाभ्यां च शिरसा चाभिनीयते चित्ताक्षि भ्रूहस्तपादैरङ्गैश्चेष्टादि साम्यतः। चित्ताक्षि भ्रूहस्तपादैरङ्गैश्चेष्टादि साम्यतः। चित्तम्, अक्षि, भ्रुवौ, हस्तः, पादः, पञ्च अङ्गानि। पुनरेकवारं वदामि। चित्तम् इत्युक्ते मनः, मनः, अक्षि नेत्रे, भ्रुवौ एतत्, हस्तौ पादौ। एवं पञ्चाङ्गाभिनयम् इत्युक्ते प्रायः एतद् अतीव कठिनं स्यात्, अत्यन्त उच्चस्तरीयम् अपि स्यात्। पञ्चाङ्गम् अभिनयम् अहम् उपदिष्टवान्, उपदिश्य विश्रम्यताम् इति अभिहिता, मया अभिहिता, मया उक्ता। अतः सा बहु श्रान्ता अस्ति। कुत्र गतवती सा? दीर्घिकावलोकनगवाक्षगता, दीर्घिकायाः अवलोकनगवाक्षगता। गवाक्ष इत्युक्ते actually it's a window. Goh akshi iva. Probably in those days, this certain like eye of a cow. Goh akshi iva. Maybe that was the shape of that window. Not mainly for wind purpose. Usually vatayanam ityukte vayoh antah praveshah sulabhataya bhavatu iti karanena bhavati. Antahpure एतादृशः गवाक्षाः प्रायः तत्र तत्र भवन्ति स्म। ते तत्र उपविश्य बहिः किं प्रचलति इति द्रष्टुम्। अनन्तरं लघु भवति, बहु विशालं न भवति। अतः तत्र बहिः ये जनाः सन्ति तैः अन्तः याः सन्ति तान् सुलभतया द्रष्टुमपि न शक्यते। प्रायः तदेव स्यात्। दीर्घिका इत्युक्ते कूपी, इट्स अ टैंक लाइक अ पांड। दीर्घिकावलोकन गवाक्षगता, तत्र किं भवति? प्रवातम् आसेवमाना। सा इदानीम् अतीव श्रान्ता अस्ति पञ्चाङ्गाभिनयं शिक्षित्वा। अतः सा किञ्चित् विरामं स्वीकर्तुम् इच्छति, विश्रान्तिं स्वीकर्तुम् इच्छति। अनन्तरं तत्र कथमस्ति वायुः? मन्दमारुतः, यतः तत्र जलम् अस्ति दीर्घिकायाम्। अनन्तरं तदुपरि यदा वायुः प्रवहति तद् अत्यन्तं मधुरं भवति। अतः सेवमाना, तत्र कृदन्तः शानच् प्रत्ययः, वर्तमानकृदन्तः। प्रवातम् आसेवमाना तिष्ठति। तिष्ठति इत्युक्ते साक्षात् तत्रैव स्थितवती इति न, तत्र अस्ति इत्यर्थे वदति। क्षम्यताम्, सत्यं, गणदासः वदति। बकुलावलिका पृच्छति तेन हि अनुजानातु माम् आर्यः। तेन ह्यनुजानातु माम् आर्यः इत्युक्ते आज्ञां दीयताम्, अहं साधयामि इति।
अहं गच्छामि, गच्छामि इति न वदामः, अनुजानातु एवमेव इन्डैरेक्ट्लि, यावदस्याः आर्यपरितोषनिवेदनेनोत्साहं वर्धये, यावत् यस्मिन् काले अस्याः इत्युक्ते मालविकायाः आर्यपरितोषनिवेदनेन, आर्य इत्युक्ते कः? आचार्यः गणदासः, परितोषनिवेदनेन, परितोष इत्युक्ते किं? तस्य सन्तोषः, सन्तोषः परितोषः एतादृश समानार्थकपदानि। आचार्यः भवत्याः विषये अतीव सन्तुष्टः इति निवेदनेन तस्याः अपि उत्साहः वर्धते। ओहो, एषः मम गुरुः मम पुरतः मम प्रशंसां न कृतवान्, किन्तु मम विषये तस्याः तृप्तिः अथवा सन्तोषः अस्ति इति यदा शिष्या जानाति, तस्याः उत्साहः वर्धते, सा इतोपि उत्तमतया कर्तुं प्रयत्नं करोति। एवमेव खलु? अतः आर्यपरितोषनिवेदनेन उत्साहं वर्धये। सा बकुलावलिका गच्छति। गणदासः दृश्यतां सखी, अस्तु गच्छतु, पश्यतु सखीं। सखी इत्युक्ते एताः चेट्यः सन्ति, तेषां केवलं किं मार्जनं सम्मार्जनं तत् तादृशकार्यं न। ते इदानीं तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलायामपि प्रियं वदा सा भवति, एवं ते अनसूया प्रियं वदा, तेषां कार्यं समानस्तरः न भवति, किन्तु देर् आर् वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो. Apart from helping them, maybe they are not into very like brooming and all that, they may not be doing. अधिकतया सख्यमेव अधिकं, यत्र यत्र एषा गच्छति तत्र तेषामपि गमनं रक्षणवत् अपि भवति। किञ्चित् मनसि यदस्ति सा सख्या सखीभिः सह तस्य अन्तरङ्ग विषयान् निवेदयति, तादृशम्। अतः सखी इत्येव तस्याः सम्बोधनम्। एषा चेटी न भवति। दृश्यतां सखी, अहमपि लब्धक्षणः, एतदपि अत्यन्तं सुन्दरं पदं। लब्धक्षणः, स्वगृहं गच्छामि, क्षणविश्रान्तिं लब्धुं गच्छामि इति। अत्र अन्यदेकः विषयः अस्ति। अत्र पश्यतु, कालिदासस्य प्रायः मनसि आसीत् शिक्षणे अतीव नियमः न स्यात् इति। प्रायः यदा यदा समयः इत्युक्ते उभयोः मनस्थितिः अनुकूलकरी अस्ति, उभयोः मनसि एतद् आसक्तिः कर्तुं, तदा तेषां समयपरिमितिः न भवति। यावत्पर्यन्तं शिष्या कर्तुम् इच्छति तावत्पर्यन्तम् आचार्यः अपि पाठयितुम् इच्छति। अनन्तरं ते प्रायः रात्रिः वा भवतु मध्याह्ने वा भवतु, तेषां 10 वादनतः 5 वादनम् एवमेव, तदा इच्छति वा न वा तदा एव पठनीयम् इति आग्रहः निर्बन्धः नास्ति। यदा द्वयोः अस्माकं शान्तिमन्त्रम् अत्यन्तं सुन्दरम् अस्ति, सः नाववतु सः नौ भुनक्तु सः वीर्यं मा विद्विषावहै, तदेव अतीव एतद् आवश्यकं खलु। शिक्षणे शिक्षक शिष्ययोः मध्ये तादृशी भावना स्यात्, परस्परगौरवः स्यात्, परस्परविद्याविषये प्रीतिः स्यात्, द्वेषः तु किञ्चिदपि न स्यात्। उभावपि तदा उभयोः कीर्तिः यशः वर्धते यदा तथा अस्ति। अतः प्रायः इदानीम् एषः अपि गृहं गन्तुम् इच्छति। सः वदति, अहमपि लब्धक्षणः स्वगृहं गच्छामि। एतादृश पदानि वयमपि अस्माकं सम्भाषणे उपयोक्तुं शक्नुमः। किमपि कार्यं समाप्तम्, अहमपि लब्धक्षणः स्वगृहं गच्छामि, साक्षात् एवमेव उद्धृत्य अस्माकं सम्भाषणे एतानि उत्तम सुन्दरपदानि योजयितुं वयमपि प्रभवामः इति निष्क्रान्तौ। गणदासः अपि गच्छति,
बकुलावलिकापि प्रायः मालविकायाः समीपं गच्छति। एतावत् पर्यन्तं विष्कम्भकः इति नाटके एतस्य नाम। Vishkambaka is an interlude and it is very necessary for acquainting the audience with the incidents which are not actually represented on the stage, but the knowledge of which is necessary for proper understanding of the plot. अतः तत्र त्रयः प्रकाराः सन्ति, शुद्धविष्कम्भकः, मध्यविष्कम्भकः, अनन्तरं नीच मध्यमविष्कम्भकः, नीचविष्कम्भकः इति. इट् डिपेण्ड्स् आन् द रोल्स्. तत्र आचार्यः चेटी अस्ति, कदाचित् केवलं द्वयोः चेट्योः मध्ये भवति, तद् नीच. नीच इत्युक्ते नीच इति सामान्यप्रयोगे यद् वदामः तत् तेषां नीचस्वभावं किमपि न दर्शयति. सर्वत्र स्तरत्रयं भवति, उच्च मध्यम नीच, सर्वेषु विषयेषु एतद् भवति. अतः प्रथमं प्रायः तत्र पात्र बहु मुख्यपात्राणि एव भवन्ति, मध्यमे मिश्रणं भवति, नीचविष्कम्भके केवलं चेटी द्वारा सेवकानां द्वारा अग्रे पूर्वतनं यत् प्रवृत्तं तदपि तत्र प्रेक्षकेभ्यः विज्ञाप्यते. अस्तु, ततः प्रविशति एकान्तस्थपरिजनो मन्त्रिणा लेखहस्तेनान्वास्यमानो राजा. क्षम्यताम्. इदानीम् अत्र तिरस्कारिणी इत्युक्ते यवनिका, the curtain. Probably the curtain doesn't fall. द्वे आगत्य किमपि तिरस्करिणी इत्युक्ते पृष्ठभागे यद् भवति तद् न दर्शयति, तादृशी व्यवस्था अस्ति. They will hold that. That will be held, curtain is held, and immediately once they move away, it is the scene of the asthana. Idanim raja upavishtah asti, mantri api upavishtah asti, tadrusham drishyam. Tatah pravishati ityukte raja sakshat tatra na pravishati, atah sa tadanimeva tatra asane susthitah upavishtavan asti, tatah pravishati. Ekantastha parijano, his retinue, they are standing apart. Kinchit अन्यत्र स्थितवन्तः. परिजनः इत्युक्ते सेवकः. एकantastha परिजनः, एकत्र राजा अस्ति, मन्त्री अस्ति, अन्यत्र सेवकवर्गः अस्ति. मन्त्रिणा लेखहस्तेन, मन्त्री कथम् अस्ति? मन्त्रिणः हस्ते किमपि पत्रम् अस्ति. लेखहस्तः, लेखम् इत्युक्ते यत्र किमपि लेखितं पत्रं, लेखहस्तः बहुव्रीहि समासः. अन्वास्यमानो राजा इत्युक्ते तत्र सः एतैः परिवृतः. अन्वास्यमानः इत्युक्ते राजा मन्त्रिणा सह अस्ति, सेवकवर्गैः सह, तादृशः राजा. तत्र तस्मिन् रङ्गमञ्चे तादृशं दृश्यमस्ति. अनुवाचितलेखम् अमात्यं विलोक्य. अनुवाचितम् इत्युक्ते मन्त्री पूर्वमेव तत्पत्रं मनसि पठितवान् अस्ति. अनुवाचितः silently read that letter to himself. अनुवाचितलेखम् अमात्यं, पश्यतु, अमात्यः, सचिवः, मन्त्री, भिन्न भिन्न प्रयोगाः, समानार्थकपदानि. विलोक्य, दृष्ट्वा, तस्य नाम, मन्त्रिणः नाम उक्तवती खलु, केवलम् अत्र तस्य नाम भवति. अतः भवन्तः भवद्भिः चिन्ता न करणीया एव. कति पात्राणि, कथम् एतेषां स्मरणं करोमि, मनसि बहु भ्रमः भवति, यत् तादृशं किमपि नास्ति. वाहतक इति मन्त्रिणः नाम केवलम् अत्र तस्य भवति, तावदेव. वाहतक. किं प्रपद्यते वैदर्भः? पश्यतु, वैदर्भः इति उपयोगः, तस्य नाम अपि अत्र न स्वीकृतं. प्रायः
अग्निमित्रस्य मनसि तस्य विषये आदरः नास्ति। किं वदति सः वैदर्भः इति किं प्रपद्यते, तस्य किं कार्यं मन्यते, किम् इति चिन्तयति अथवा किम् इति तस्य मनसि अस्ति। सः अमात्यः वदति आत्मविनाशं। किम् इच्छति सः? स्वस्य विनाशम्। आत्मविनाशम् इत्युक्ते स्वस्य विनाशमेव इच्छति। इदानीं राजा पत्रे यदस्ति, पत्रे यद् लिखितं तत् श्रोतुमिच्छति। निदेशमिदानीं श्रोतुमिच्छामि। निदेशः सन्देशः, इदानीम् अहं श्रोतुमिच्छामि, पठतु इति वदति। दृश्यते अतः। इदमिदानीम् अनेन प्रतिलिखितं। प्रतिलिखितम् इत्युक्ते प्रत्युत्तरं वैदर्भेण। अहमपि तदेव पदं वदामि, अनन्तरं तस्य नाम यज्ञसेनः इति ज्ञायते। इदमिदानीम् अनेन इत्युक्ते वैदर्भेण प्रतिलिखितं, प्रत्युत्तरेण पुनः उत्तरं प्रेषितम्। पूज्येनाहं पितृव्यपुत्रो भवतः कुमारो माधवसेनः दृश्यते मम एतदत्र आगच्छति। प्रतिश्रुतसम्बन्धो ममोपान्तिकम् उपागच्छन्नन्तर त्वदीयेनान्तपालेनावस्कन्धः गृहीतः। अवस्कन्धः अन्यत् किमपि अस्ति वा? गृहीतः। अस्तु, पुनरेकवारं पठामि। इदमिदानीम् अनेन प्रतिलिखितं। पूज्येन। पूज्येन इत्युक्ते अत्र सः अग्निमित्रम् उद्दिश्य वदति। पूज्येन अहम् आदिष्टः। I'll just explain this part in English. So this has two parts. अत्र तन्न इति अस्ति खलु, तत्तु यज्ञसेनस्य सन्देशः। तावत् पर्यन्तम् अत्र चत्वारः पङ्क्तयः सन्ति खलु, एतत् अग्निमित्रस्य सन्देशः यत् सः यज्ञसेनं प्रेषितवान्। पूज्येन अहम् आदिष्टः इत्युक्ते पूज्येन अग्निमित्रेण अहम् आदिष्टः, have been asked or ordered। पितृव्यपुत्रो भवतः कुमारो माधवसेनः। माधवसेनः who has been there is a little confusion. If you have any doubt, I will definitely clarify this. Somewhere it says Yajnasena's Dayadi, and here it says Bhavataha Pitruvyaputraha Kumaraha, his cousin. Astu, tasya etat samadhanam aham vadami. Pratishruta sambandhaha. Pratishruta, pratishravana is promising. Pratishruta sambandhaha. Mama upantikam upagachan. Kshamyatam, na brahmaha nasti. He is Agnimitra is addressing Yajnasena, your cousin Madhavasena, who had promised to have a marital like alliance with me. Mamopantikam upagachan, as he was coming, antara madhye saha vivaha prastapam svikritya atra mama samipam agantum ichchati sma madhye त्वदीयेन अंतपालेन अवस्कन्द्या इत्युक्ते निरुद्ध्य त्वदीयेन अंतपालेन तव अंतपालेन तत्र यः तत्र दुर्गस्य रक्षणं करोति तेन रक्षकभटेन अवस्कन्द्या इत्युक्ते निरुद्ध्य गृहीतः सः बन्धितः सत्वया मदपेक्षया सकलत्र सोदर्यो मोचयितव्यः। इदानीं सः इत्युक्ते माधवसेनः त्वया भवता यज्ञसेनेन मदपेक्षया यथा मम अपेक्षा अस्ति तदनुगुणं सकलत्र सोदर्यः। प्रायः अग्निमित्रः जानाति स्म सः सोदर्या सह कलत्र इत्युक्ते पत्न्या सह
आगच्छति स्म इति मोचयितव्यः इति he has to be released मोचयितव्यः इति अत्र एतावत् पर्यन्तम् अग्निमित्रस्य सन्देशः इदानीं सः वदति तन्नवो न विदितं यत् तुल्याभिजनेषु भूमिपरेषु राज्ञां वृत्तिः तत् न वह न विदितं यत् तुल्याभिजनेषु भूमिपरेषु राज्ञां वृत्तिः सः वदति यज्ञसेनः भवान् तु चतुरः अस्ति अग्निमित्र विदितम् इत्युक्ते सम्यक् ज्ञातमेव किम् इति भूमिपरः इत्युक्ते राजानः भूमिं ये शासनं कुर्वन्ति राज्ञां वृत्तिः राज्ञाम् आचारः किम् इति तुल्याभिजनेषु राज्ञां वृत्तिः both of us are equally potent, we are equally powerful. How to behave, what are the mannerisms to deal with people who are equally powerful. Tat na viditam, don't you know? Na viditam yat tulyabhijaneshu bhumibareshu ragyam vrittihi. Should I tell you how to behave with the equals? Iti saha pruchati. Ataha madhyastha pujyo bhavituम arhati. Madhyastha ityukte अस्मिन् अत्र किम् इति take a neutral stand इति मध्यस्थः भूत्वा that means it is between me and Madhavasena, so it's better that you keep a neutral position. And सः पूर्वम् उक्तवान् खलु अतः एषः वदति सोदर्या पुनः ग्रहण विप्लवे विनष्टा सोदरी या मंत्रिणः सोदरी आसीत् ग्रहण विप्लवे इत्युक्ते ग्रहण समये तस्याम् आक्रमण समये विप्लव इत्युक्ते तस्मिन् परिस्थितौ संकटकर परिस्थितौ विनष्टा सा कुत्रापि गता तस्य तदन्वेषणाय प्रयतिष्ये अहं सोदर्याः अन्वेषणाय सा कुत्र अस्ति इति तद्विषये किञ्चित् प्रयत्नं करोमि न दृश्यते अत्र किञ्चित् सोदर्या पुनरस्य ग्रहणविप्लवे विनष्टा तदन्वेषणाय प्रयतिष्ये अथावश्यमेव माधवसेनः पूज्येन मोचयितव्यः अत्र अन्यदेकं वाक्यम् आसीत् मम पुस्तके सः वदति माधवसेनस्य कुत्र गता इति एका तु मन्त्रिः मारितः सोदर्याः विषये सा कुत्र गता इति न ज्ञायते माधवसेनस्य अनुजा कुत्र अस्ति इति तदपि न ज्ञायते तद् अन्वेषणाय प्रयतिष्ये इति सः तादृश तत् सर्वं वदति पाठान्तरे कदाचित् सः न भवति चिन्ता नास्ति तस्य सन्देशस्य तात्पर्यं यदि जानन्ति इदानीं किमिच्छति यज्ञसेनः अहं तु तद्विषये न जानामि किञ्चित् प्रयत्नं तु करोमि अथावश्यमेव माधवसेनः पूज्येन मोचयितव्यः श्रूयताम् अभिसन्धिः अथ अवश्यमेव माधवसेनः पूज्येन मोचयितव्यः यदि भवान् अवश्यं माधवसेनस्य मोचनम् इच्छति श्रूयताम् अभिसन्धिः अभिसन्धिः इत्युक्ते मम अहं किम् इच्छामि तत् किञ्चित् शृणोतु इति सः वदति मौर्य सचिवं विमुञ्चति यदि पूज्यः संयतं मम शालं मोक्ता माधवसेनं ततोऽहमपि बन्धनात् सद्यः तस्य सचिवः यज्ञसेनस्य सचिवः अग्निमित्रस्य समीपे अग्निमित्रस्य कारागृहे बन्धितः अस्ति माधवसेनः यज्ञसेनस्य कारागृहे बन्धितः अस्ति इदानीं समानस्थितिः अस्ति यदि अग्निमित्रः माधवसेनस्य मुक्तिं मोचनम् इच्छति तर्हि अग्निमित्रेण मौर्यसचिवस्य मोचनं करणीयम् इति तात्पर्यम् मम शालः
मौर्यसचिवः, तस्य नाम न भवति अत्र, मौर्यसचिवः इत्येव अस्ति। मम शालं मौर्यसचिवं, तद् अन्वयं वदामि। यदि पूज्यः, पूज्यः इत्युक्ते पुनः अत्र अग्निमित्रम् उद्दिश्य वदति, यदि पूज्यः संयतं मम शालं मौर्यसचिवं विमुञ्चति। माधवसेनं सद्यः माधवसेनं न ततो अहमपि सद्यः माधवसेनं बन्धनात् मुक्ता। पुनरेकवारं वदामि, यदि पूज्यः संयतं मम शालं मौर्यसचिवं विमुञ्चति, ततः अहमपि सद्यः माधवसेनं बन्धनात् मुक्ता। इत्युक्ते अत्र वदति, भवान् तु पूजार्हः भवान्, मम शालं, प्रायः सः यज्ञसेनस्य पत्न्याः भ्राता अस्ति, मम पत्नी भ्रातरं मौर्यसचिवं, मौर्यसचिवनामानं यदि त्यजति, यदि विमुञ्चति, मोचनं करोति, ततः इत्युक्ते तदनन्तरम् इत्युक्ते तस्मात् कारणात् मया यज्ञसेनिना सद्यः इत्युक्ते इमिडियेट्ली सपदि माधवसेनः बन्धनात् मुक्तः भवति इति एवं सन्देशं सः श्रावयति। एतद् श्रुत्वा महाराजः कुपितः भवति। कथं कार्यविनिमयेन मयि व्यवहरति अनात्मज्ञः, सः किञ्चिदपि न जानाति, स्वविषये अपि न जानाति, मम विषये अपि न जानाति। कार्यविनिमयेन, इदानीं किम् इच्छति? विनिमयः, अत्र माधवसेनस्य मोचनं, ततः मौर्यसचिवस्य मोचनम्, इतः विनिमयः, तत्र कार्यविनिमयेन, एक्स्चेञ्ज्, कार्यविनिमयेन मयि व्यवहरति अनात्मज्ञः, आत्मानमपि न जानाति, he doesn't know who he is himself। वाहतक प्रकृत्यमित्रः प्रतिकूलचारी मे वैदर्भः। प्रकृत्यमित्रः स्वभावतः इदानीमिति न, मम पूर्वमपि प्रतिकूलचारी, सर्वदा प्रतिकूलम् इत्युक्ते विरुद्धमेव आचरति। मे वैदर्भः, मम एषः वैदर्भः प्रकृति अमित्रः, सर्वदा शत्रुवदेव आचरणं कृतवान्। तद्यातव्यपक्षे स्थितस्य पूर्वसङ्कल्पितम् उन्मूलनाय वीरसेनप्रमुखदण्डचक्रम् आज्ञापय। तद्यातव्यपक्षे स्थितस्य इत्युक्ते गन्तुं, तद् आक्रमणं कर्तुं सर्वदा सिद्धः अस्ति। पूर्वसङ्कल्पितम् उन्मूलनाय, अस्माकं मनसि एषः विषयः पूर्वमपि आसीदेव, यत् यज्ञसेनस्य उपरि आक्रमणं करणीयमिति। अतः तदर्थं वीरसेनप्रमुखदण्डचक्रम् आज्ञापय। दण्डसेनाप्रयोगः करणीयः। वीरसेनः अस्ति खलु तत्र धारिण्याः भ्राता, तम् आज्ञापय इति राजा मन्त्रिणं वदति। अत्र स्थगयामः, प्रश्नाः सन्ति चेत् पश्यामः। अत्र प्राय तादृशी किमपि तथा नास्ति। कैन् यू प्लीज शेयर द PDF फाइल इति कोऽपि पृष्टवान् अस्ति। मया तत् कर्तुं न शक्यते, अतः तत् उक्तवती अहं, गूगल बुक्स मध्ये गच्छतु, तत्र मालविकाग्निमित्र PDF अस्ति, तस्य प्रतिकृतिं प्राप्नोतु, तत् सुलभमपि भवति। आधातुः, आधाता इत्युक्ते यः उपदेशं करोति। आधातुः षष्ठी विभक्तिः अस्ति अत्र, उपदेष्टुः अथवा आचार्यस्य। सत्यं दृश्यतां सखी, यदि तथा तस्य भावः अस्ति, as you have said Mr. Mohan, see you dear, तत् सखी शब्दः संबोधने भवति स्म। अत्र भवत्या सखी दृश्यताम् इत्युक्ते अस्तु गच्छतु सखीं पश्यतु इत्यर्थे अस्ति इति अहं चिन्तयामि।
आकृति प्रत्ययः आकृति इत्युक्ते आकृति विशेषः आकृति प्रत्ययः एतत् पदं शरीरस्य प्रायः anything of beauty, it refers to anything of beauty. अत्र विशेषतया आकृति प्रत्ययः the beautiful forms इति अस्ति. आकृति विशेषः आकृति प्रत्ययः द्वे पदे अपि such beautiful forms cannot be of any lesser of any lesser standard. Two negatives. It cannot be, it can never be of any substandard, means definitely it's a very, very high caliber, very, very skilled. Anantaram अन्वास्यमानः इत्युक्ते उक्तवती तदा तत्र मन्त्री अस्ति राजा अस्ति अन्वास्यमानः अनु इति उपसर्गः अस्ति आस्यमानः सिंहासने सः उपविष्टः अस्ति इत्युक्ते सपरिवारं सेवकवर्गः अस्ति एकत्र ते राजा किं वदति तस्य आज्ञा किं भवेत् इति तस्य आज्ञां पूरणं कर्तुं सिद्धः अस्ति मन्त्री लेखहस्तः सः हस्ते पत्रं तस्य हस्ते पत्रम् अस्ति एतादृश अन्वास्यमानः इति तथा तावदेव अन्यत् किमपि अस्ति वा relationship between Madhavasena, Agnimitra and Veerasena. Astu. Madhavasena and Yajnasena are cousins. Dayad is both their fathers are brothers. Like just like Pandava and Kaurava. Dayadaha iti vadam. Tesham Dayadaha iti padam. So Madhavasenaha यज्ञसेनस्य दायादः उभावपि विदर्भराजानौ विदर्भः इदानीं न विभक्तः विदर्भः has not been divided like Hastinapura half was given to Pandavas and half given to Kauravas. It has not happened, so they are fighting. That is still going on. So Madhavasena is the cousin of Yajnasena. Agnimitraha tasya Brahmaha nasteva, there is no this thing for room for confusion or confusing. Agnimitra is the king of Vidisha. Vidisha is the capital there, which is ruling. And Veerasena is Agnimitra's brother-in-law, who has been given some major responsibility. And he is the brother of Dharini Devi. Navadeva Prayaha Tatha Atra प्रधानतया पात्राणि अग्निमित्रः धारिणी मालविका इरावती गौतमः पञ्च एव परिव्राजिकायाः भवति तस्याः अपि भवति the plot seems to be very very simple if I told Malavika who was in a port, right, how she becomes tasya manas tasya अग्नि साक्ष्या सह पत्नीं करोति तावदेव कथा तावत् किन्तु नाटकीय रचना कौशलं कालिदासस्य and how so many, though it's a story of romance, there is so much of comedy, so much of like twists and turns. Tat katham kathayaha rochakatam ते इतोपि प्रेक्षकाणां मनसि अग्रे किं भवति राजा मालविकां कुत्र पश्यति कथं पश्यति तस्य उपायः कः इत्यादि विषयाः प्रेक्षकाणां मनसि भवति तद् अतीव रमणीयतया कालिदासेन चित्रितं मध्ये मध्ये भवन्तः दृष्टवन्तः नाट्यशास्त्रविषये भवति शिल्पकला चित्रकला विषये भवति अग्रे सङ्गीतविषये अपि भवति एवं भिन्न भिन्न विषयाः अपि भवन्ति प्रकृतिवर्णनं भवति तत्र कालिदासस्य परिसरविषये कियती प्रीतिः आसीत् तत्तु अभिज्ञानशाकुन्तले परिपक्व that is in of the highest order
सी कवयः क्रान्तदर्शिनः कविः कः भवति कन्नडभाषायाम् एका उक्तिः अस्ति रवि काणद्दन्नु कवि कंड रवि इत्युक्ते सूर्यः यत् प्रायः सः साक्षी चेता इति तस्य भवति सः प्रत्यक्ष देवता there is nothing that is hidden from sun इति वदन्ति किन्तु कवेः क्रान्तदर्शिता इत्युक्ते यत् रविः द्रष्टुं न शक्नोति द्रष्टुं शक्नोति तद् अतिरिच्य इतोपि विशेषं कविः पश्यति इति. So if you see, for example, first let us start with Valmiki. The story of it's a story of Ramayana. Even to this day, why Ramayana has been given such a great this position, and all poets, Sanskrita poets, they have taken that Ramayana is the source for all their. They might have changing is they have improvised in the sense some more their own imagination they have added. Mulakatayah kutrapi bada nasti. They haven't given any change to the Mulakatha. Tulasidas Ramacharita Manas, the Tamil Kambaramayana, all each poet has taken Ramayana. He has seen Ramayana in his own other things. Some characters they have given special some more what Valmiki their own imagination they have given. So first one is always very difficult. Anything for that matter to get that first what is that called format or some even for drawing some stencil or something they do. Later you can do any number of copies. The first one who does that is the most difficult and his originality, imagination that has to be given credit. Ataha Kavinam, how they can see this was done 1501 long ago. Idanimapi manava swabhavah tathaiva asti. This is it not amazing when you look at all these things? So that has to be enjoyed in any nataka apart from the language, the expressions and all that. Astu. प्रायः नास्ति इति मन्ये एकवारं पश्यामि. अत्र पद्यम् अस्ति गद्यं च अस्ति तस्मान्न चम्पू एवं न भवति. नाटकस्य एषा शैली. चम्पू काव्ये तद् भिन्नं भवति. भोजस्य चम्पू अथवा नीलकण्ठ दीक्षितस्य चम्पू यदा पश्यन्ति तस्य लक्षणम् अस्ति तत् किञ्चित् भिन्नम् अस्ति. नाट्य सहजतया वाक्यानि अपि भवन्ति. यत् विशेषेण वक्तुम् इच्छति तत् श्लोकरूपेण भवति. पञ्चतन्त्रस्यापि तथैव. तस्य चम्पू काव्यम् इति न वदामः. अनुजानातु यूज्ड अस् अस्तु इति साक्षात् न. अनुजानातु इत्युक्ते किञ्चित् अनुमतिं ददातु इति अर्थे भवति. अस्तु अद्यतन कक्षां समापयामः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. शुभरात्रिः सर्वेषाम्. अग्रिम सोमवासरे पुनः मिलामः. धन्यवादाः.